121 शिक्षा पाठ मोक्षमाला शिक्षा पाठ 88 तत्वाबोध भाग 7मो भाग तेमा परम कृपालदेव लखे छे जे हरमन जेकोबी फिलोसोफर जर्मन फिलोसोफर एना साथे जे कृपालदेवनी वातचीत थई तेमा हरमन जेकोबीनो प्रश्न हतो के उपन्नेवा विघ्नेवा धुवेवा ए 3 लब्धी वाक्य जे भगवान तीर्थंकरो गणधर मुनिओने के छे जेनाथी आखी द्वादशांगीनु आशय भरित मार्मिक ज्ञान तेमने थई जाय आखा विश्वनु 3 शब्दोथी तो के आ मने संभवित लागतुं नथी। हरमन जेकोबी के 3 शब्दों में आखी दुनिया विश्वनु ज्ञान समाई जाए ये असंभवित जेवुं लागे छे कारण के अति अति सूक्ष्म मानेलू जे सैद्धांतिक ज्ञान ते आ 3 शब्दों में केवी रीते समाय ए संबंधी तमे कई लक्ष्य पहोंचाड़ी शकशो? कृपालदेवनी वातथी एमने कई समाधान थयुं तो के तमे आ विषय पण कई समाधान करी शकशो? तेना जवाब में हवे आ पाठ 7 तत्वाबोध भाग 7 में के छे उत्तर में मैं कह्युं कृपाल के उत्तर में मैं एम कह्युं कि आ काल में 3 महाज्ञान परंपरा एमनाथी भारत में जोवामां आवता नथी। महाविद्य क्षेत्र में छे पण आ काल में आ क्षेत्रे 3 महाज्ञान अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान अने केवल ज्ञान परंपरा आमनायथी भारत में जोवामां आवता नथी। परंपरा आमनाय एटले गुरु शिष्य ने आपे शिष्य बना एना शिष्य ने आपे एम परंपरा आमनायथी ते ज्ञान चाल्या आवता हता पण हवे वर्तमान काल में ए महा 3 ज्ञान आ पंचम काल में हजू अवधि ज्ञान तो कोईक ने थाय पण मनोपरि केवल ज्ञान तो आ ज्ञान काल में थतुं नथी। तेम छतां हूँ कई सर्वज्ञ के महाप्रज्ञावंत नथी छतां मारूं जेटलुं सामान्य लक्ष्य पहोंचे तेटलुं पहोंचाड़ी कई समाधान करी शकीश एम मने संभव रहे छे। कृपालदेव हूँ कई सर्वज्ञ नथी केवल ज्ञानी नथी के महाप्रज्ञावंत पण नथी एम पोताने शुं कहे छे हूँ कई महान बुद्धिशाળી पण नथी तेमज सर्वज्ञ नथी छतां मारूं जेटलुं सामान्य लक्ष्य पहोंचे तेटलुं पहोंचाड़ीने पण तमारुं समाधान करी शकीश एम मने संभव रहे छे कि हूँ करी शकीश। केम तो ब्रह्मचारी विवेचन में एम के कृपालदेवे उत्तर में कह्युं कि मने जे ज्ञान छे ते गुरु परंपरा एमनाथी आ भमो मळ्युं नथी। गुरु शिष्य ने आपे शिष्य एना से एम मने परंपरा थी मळ्युं नथी ज्ञान छतां पूर्वभवने आधारे विशेष ज्ञान छे ते परथी समाधान करी शकीश एम मने संभव रहे छे। पूर्वभवनुं ज्ञान पूर्वभवनुं केटलुं ज्ञान 900 भाव सुधीनुं ज्ञान छे एटले पूर्वभवनी अनेक भवनी साधना होवाथी हूँ तमने एना आधारे तमारुं समाधान करी शकीश। आ भमो तो मने गुरु परंपराए मळ्युं नथी पण पूर्ववर्ती जे ज्ञान मळेलुं छे तेना आधारे पण हूँ तमारी आ शंकानुं समाधान करी शके मने संभव लागे छे। त्यारे हरमन जेकोबी कह्युं जो तेम संभव थतो होय जो तमे समाधान करी सकता हो तो ए त्रिपदी जीव पर ना ने हा विचारे उतारो। तमे आटलुं समाधान करी शको तो आज त्रिपदी छे उपन्नेवा विघ्नेवा धोवेवा अथवा उत्पाद व्यय ध्रुव आ त्रिपदी ने तमे जीव तत्व पर हा अने ना बे रीते उतारो। केवी रीते ते समझावे ते एम के जीव शू उत्पत्ति रूप है
તો કે ના. જીવ કદી ઉત્પન્ન થયો? તો કે ના. જીવ શું વિઘ્નતારૂપ છે? જીવનો કોઈ કાળે નાશ છે, વિઘ્ન થાય? તો કે ના. અને જીવ શું ધ્રુવરૂપ છે? તો કે ના, એ પણ ના. ધ્રુવ જીવ શાશ્વત? તો કે ના. અચ્છા, આમ એક વખત ઉતારો અને બીજી વખત એથી વિપરીત. હા, જીવ શું ઉત્પત્તિરૂપ છે? તો કે હા. જીવ શું જન્મે? તો કે હા. જીવ શું વિઘ્નતારૂપ છે? જીવ નાશ પામે? તો કે હા. જીવ શું ધ્રુવરૂપ છે? જીવ શાશ્વત છે? તો કે હા. આમ ઉતારો. એટલે સા વિપરીત, એકવાર હા 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 ને એકવાર ના ના ના. જીવ ઉત્પન્ન પણ ખરો અને નાશ પણ ખરો. એ કેવી રીતે બને? એટલે કે એ વાત અમને કંઈ બેસતી નથી. આ વિચારો આખા મંડલે એકત્ર કરી યોજ્યા છે. આ વિચારો આખા અમારા મિત્ર મંડલે એકત્ર કરી યોજ્યા. એ પણ કેવી રીતે યોજ્યા? કે અપેક્ષાથી પણ એ બધું સિદ્ધ થઈ શકે, પણ અમને તો એ વાત કોઈ રીતે બેસતી નથી. એટલે અમારું જે મિત્ર મંડળ છે, હર્મન જેકોબી જર્મન ફિલોસોફર, કે એમને તો કે આ રીતે યોજના કરી કે જીવને ઉત્પત્તિ, વયને ધ્રુવ ત્રણેય રૂપે હા 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 કહો, સમજાવો. અને જીવ શું નાશ છે? તો કે હા. જીવનો વ્યય થઈ શકે? તો કે હા. જીવ ઉત્પન્ન થાય? તો કે હા. ધ્રુવ છે? તો કે હા. બે રીતે ઉતારો. એમ આ વિચારો આખા મિત્ર મંડલે એકત્ર કરી યોજ્યા છે. એ જો યથાર્થ કહી ન શકાય તો અનેક પ્રકારથી દૂષણ આવી શકે. જો તમે આ વાત બરોબર ન સમજાવી શકો તો ભગવાન મહાવીરના તત્વજ્ઞાનમાં અનેક દૂષણ આવે, અનેક પ્રકારે એમાં દોષ લાગે. કેમ કે વિઘ્ન રૂપે હોય તે વસ્તુ ધ્રુવ રૂપે હોય નહીં. જે વસ્તુ નાશ પામે એ કેવી રીતે ધ્રુવ હોય? એક વાર તો તમે કહો કે નાશ પામે અને બીજી વાર તમે જ કહો ધ્રુવ રહે, શાશ્વત રહે, બને કેમ? આ દૂષણ આવ્યું. જે વસ્તુ વિઘ્ન રૂપે હોય તે વસ્તુ ધ્રુવ રૂપે હોય નહીં, એ પહેલી શંકા. હવે આ દોષો કયા કયા ઉત્પન્ન થાય? કે તમે જો કહેશો કે જીવ ધ્રુવ પણ છે અને વિઘ્ન પણ છે, વિઘ્ન નાશ પણ પામે, તો એ હોઈ શકે નહીં, પહેલી શંકા. જો હવે બીજી શંકા, જો ઉત્પત્તિ, વિઘ્નતા અને ધ્રુવતા નથી તો જીવ કયા પ્રમાણથી સિદ્ધ કરશો? એ બીજી શંકા. જો આત્માની ઉત્પત્તિ નથી, એનો નાશ પણ નથી અને ધ્રુવ પણ નથી, તો જીવ દ્રવ્યનું પ્રમાણ કેવી રીતે સિદ્ધ કરશો? જીવ ઉત્પન્ન થતો નથી, જીવ નાશ પામતો નથી અને ધ્રુવ પણ નથી, તો તમે જીવ નામનો દ્રવ્ય છે એ કયા પ્રમાણથી સિદ્ધ કરી બતાવશો? ઉત્પન્ન થયું નથી, ધ્રુવ પણ નથી, તો જીવ દ્રવ્યને કેવી રીતે બતાવશો કે જીવ દ્રવ્ય છે? કાં તો કોઈ કે ભાઈ ઉત્પન્ન થયું એટલે છે, કોઈ કે જીવ તો અનાદિકાળથી છે જ, તો પણ તમે કહી શકો કે જીવ દ્રવ્ય છે. પણ ત્રણેયનું તમે એમ કહેશો કે નથી, ઉત્પાદે નથી, ધ્રુવે નથી અને વિઘ્નતા પણ નાશ પણ નથી, તો જીવ દ્રવ્ય કયા પ્રમાણથી સિદ્ધ કરી બતાવશે? એ બીજો દોષ, એ બીજી શંકા. હવે ત્રીજી શંકા, જે એના મિત્ર મંડળને, યુરોપીયોને બધાને થઈ એ વાત છે. ત્રીજી શંકામાં વિઘ્નતા અને ધ્રુવતા અને પરસ્પર વિરોધાભાસ, એ ત્રીજી શંકા. જે વસ્તુ નાશ પામે અને એ જ વસ્તુ ધ્રુવ રહે, કાયમ રહે, એ કેવી રીતે બને? એમનો પરસ્પર વિરોધાભાસ આવ્યો. એટલે કે આ શરીર આપણું માનો કે આ નાશ પામે ને પાછું ધ્રુવ રહે, તો એ તો કેવી રીતે સમજવું? એ વાત બેસતી નથી. વિઘ્નતા અને ધ્રુવતા અને પરસ્પર વિરોધાભાસ, એ ત્રીજી શંકા. હવે ચોથી શંકા, જીવ કેવળ ધ્રુવ છે તો ઉત્પત્તિમાં હા કઈ, એ અસત્ય. જીવ હંમેશા રહે, શાશ્વત,
તો તમે તો કહો છો કે ઉત્પન્ન થાય, તો શાસ્ત્રોનો ક્યાં પ્રશ્ન રહ્યો? એક વસ્તુ નથી તો ઉત્પન્ન થઈ, છે તો ઉત્પન્ન શું થાય? એટલે જીવ કેવળ ધ્રુવ છે, માત્ર ધ્રુવ જ છે, શાશ્વત જ છે. તો ઉત્પત્તિમાં હા કહી તે અસત્ય ઠર્યું. તો પછી જીવ ઉત્પન્ન થયો એમ કેવી રીતે કહો? એ ચોથો વિરોધ. પછી પાંચમી શંકા, ઉત્પન્નયુક્ત જીવનો ધ્રુવભાવ કહો તો ઉત્પન્ન કોણે કર્યો? પાંચમો વિરોધ. જીવ ઉત્પન્ન થયો એમ માનો, તો પછી ધ્રુવ કેવી રીતે કહો છો તમે? ઉત્પન્ન જ થયો છે, પહેલાં તો કે ઉત્પન્ન થયો જ નથી, તો ધ્રુવ કેવી રીતે કહેશો? અથવા તમે કહો કે ભાઈ જીવ તો ધ્રુવ છે, શાશ્વત રહેનારો, તો પછી ઉત્પન્ન થયો એમ તમે કેવી રીતે કહેશો? ઉત્પન્નયુક્ત જીવનો ધ્રુવ ભાવ કહો, જે ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય એવી વસ્તુ ધ્રુવ છે એમ તમે કહો, તો એ પાંચમો વિરોધ. અનાદિ, હવે છઠ્ઠો દોષ, છઠ્ઠી શંકા. અનાદિપણું જતું રહે છે એ છઠ્ઠી શંકા. એટલે જીવ જો ઉત્પન્ન થયો એમ તમે જો કહો, તો પછી અનાદિથી ક્યાં રહ્યો? અનાદિકાળથી જીવ છે જે, તો પછી તમે ઉત્પન્ન થયો એમ કેવી રીતે કહો છો? અનાદિ એટલે જીવ જીવ ઉત્પન્ન થયો એમ તમે જો કહો, તો અનાદિપણું એનું જતું રહે છે. અનાદિકાળથી છે જ નહીં, કેમ કે તમે જ કહો છો ઉત્પન્ન થયો. તો આ પછી છઠ્ઠો દોષ ઉત્પન્ન થયો, છઠ્ઠી શંકા. અને કેવળ ધ્રુવ વિઘ્ન રૂપે છે એમ કહો, તો ચાર વાક મિશ્ર વચન થયું, એ સાતમો દોષ. કેવળ ધ્રુવ, તમે કહો છો કે આત્મા શાશ્વત છે, તે વિઘ્ન રૂપે છે, તે શાશ્વત વસ્તુને પાછું નાશ રૂપે કહો, નાશ પામી જાય, તો પછી એ નાસ્તિકોનું મિશ્ર વચન થયું. ઉત્પન્ન થયો નાસિબ થાય, સાતમો દોષ. આઠમો દોષ શું? ઉત્પત્તિ અને વિઘ્ન રૂપે કહેશો, તો કેવળ ચાર વાકનો સિદ્ધાંત, એ આઠમો દોષ. ચાર વાક એટલે નાસ્તિક મતો શું કે નાસ્તિકો, કે આ જીવ પંચભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થયો અને શરીર જ્યારે નાશ પામે એના સાથે આત્મા પણ મરી જાય. ઉત્પન્ન થયો પંચભૂતમાંથી અને આ શરીર ગયું અર્થાત મરી ગયું જેને કહો, ત્યારે જીવ પણ મરી જાય, અર્થાત પુનર્જન્મ છે જ નહીં. એમ ચાર વાક કહે, તે તમારું પણ એવું જ થયું. ઉત્પત્તિ અને વિઘ્ન રૂપે કહેશો, આત્માની ઉત્પત્તિ અને એનો નાશ કહેશો, તો કેવળ ચાર વાકનો સિદ્ધાંત થયો, નાસ્તિકનો સિદ્ધાંત થયો. એ આઠમો દોષ ઉત્પન્ન થયો. વળી ઉત્પત્તિની ના, વિઘ્નતાની ના અને ધ્રુવતાની ના કહી, પાછી ત્રણેયની હા કહી, એના પુનઃરૂપે 6 દોષ ઉત્પન્ન થયા. જીવ ઉત્પન્ન તો કે હા, જીવ નાશ તો કે હા, જીવ ધ્રુવ તો કે હા, અને પાછું એની વિપરીત તમે બોલો કે જીવ ઉત્પન્ન તો કે ના. હા, એકવાર હા અને એકવાર ના, એ તો તદ્દન વિરોધાભાસવાળી વાત થઈ. માટે 6 દોષ ઉત્પન્ન થયા. એટલે સરવાળે 14 દોષ થયા. 8 ને 6 14 દોષ થયા. હવે 15મો દોષ, કેવળ ધ્રુવતા જતા તીર્થંકરના વચન ત્રુટી જાય. 15મો દોષ, તીર્થંકર ભગવાન તો એમ કહે કે જીવ હંમેશા રહે, શાશ્વત છે, જીવ કોઈ કાળે મરે જ નહીં, અજન્મા છે, માટે એનો અંત પણ નથી કોઈ કાળે. એવો શાશ્વત પદાર્થને તમે એમ કહેશો કે ધ્રુવ નથી, તો પછી ભગવાન તીર્થંકરની વાત ખોટી પડી. તીર્થંકરો કે જીવ ધ્રુવ છે અને તમે કહો કે જીવ ધ્રુવ નથી, તો એ ભગવાન તીર્થંકરની વાત ખોટી થઈ. આ 15મો દોષ. કેવળ ધ્રુવતા જતા તીર્થંકરના વચન ત્રુટી જાય, એ 15મો દોષ. હવે 16મો દોષ કયો? તો કે ઉત્પત્તિ ધ્રુવતા લેતા કર્તાની સિદ્ધિ થતાં સર્વજ્ઞ વચન ત્રુટી જાય, 16મો દોષ.
જીવ ઉત્પન્ન થયો અને પછી ધ્રુવ રહે તો કર્તાની સિદ્ધિ થઈ. વૈષ્ણવમાં ઈશ્વરને કર્તા માને તેમ કે ઈશ્વરે જન્મ આપ્યો આપણને, પછી જીવ ધ્રુવ રહે કાયમ. તો આ તો પછી કર્તાની સિદ્ધિ થઈ. ઈશ્વર જગતનો કર્તા ઈશ્વર છે એવી વાત થઈ. ઉત્પત્તિ ધ્રુવતા લેતા કર્તાની સિદ્ધિ થતાં સર્વજ્ઞ વચન તૂટી જાય. સર્વજ્ઞ વચન તૂટી જાય. ભગવાન તો એમ નથી કહ્યું કે જગતનો કર્તા ઈશ્વર છે, તો ભગવાનની વાત ખોટી પડી. એ 16મો દોષ. ઉત્પત્તિ વિઘ્ન રૂપે કહેતા પાપ પુણ્યાદિકનો અભાવ, એટલે ધર્મ સગળું ગયું, એ 17મો દોષ. ઉત્પત્તિ આ જીવની ઉત્પત્તિ છે અને પછી નાશ થઈ જવાનો એમ જો કહો તો પછી પાપ પુણ્યની શી જરૂર? પાપ પુણ્યનો જવાબ, પછી પુણ્યને પાપ બળી શું? અહીંયા દેહ પછી મરી જવાનું છે, કંઈ રહેવાનું જ નથી. ઉત્પન્ન થયા અને નાશ પામી ગયા તો પાપ પુણ્યાદિકનો અભાવ, એટલે કે ધર્મ અધર્મ સઘળું ગયું. પછી ધર્મ કરવો કે આ પાપ તે અધર્મ કહેવાય એની શી જરૂર છે? એ 17મો દોષ ઊભો થયો. હવે 18મો છેલ્લો દોષ. ઉત્પત્તિ વિઘ્ન અને સામાન્ય સ્થિતિથી કેવળ અચળ નહીં, ત્રિગુણાત્મક માયા સિદ્ધ થાય. 18મો દોષ. એટલે ઉત્પત્તિ વિઘ્ન, ઉત્પત્તિ નથી, વિઘ્ન વિનાશ પણ નથી, અને સામાન્ય સ્થિતિથી કેવળ અચળ પણ નહીં, એટલે ધ્રુવ પણ નહીં. તો આ તમારી માયા જેવું જ થયું. ત્રિગુણાત્મક માયા કે કંઈ છે જ નહીં, ખાલી વાતો છે બધી. ત્રિગુણાત્મક માયા સિદ્ધથી 18મો દોષ. એક 18 દોષ અમને તો આમાં દેખાય છે. સ્યાદવાદ, ભગવાનનો જે અનેકાંતવાદ છે, અપેક્ષાવાદ છે, સ્યાદવાદ છે, એ જો ન જાણે તો આવી સ્થિતિ થાય, બેસે જ નહીં. જેમ કે આપણે આત્મસિદ્ધિમાં આત્મા દ્રવ્ય તો નિત્ય છે અને પર્યાય પલટા. દ્રવ્યથી તો તમે કહો આત્મા શાશ્વત અને પર્યાયથી નાશ પામે. તમે કહો એક વાર તો કહો આત્મા શાશ્વત ને બીજી વાર કહો નાશ, તો કે કઈ અપેક્ષા? એ તો સમજો કે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ મૂળભૂત દ્રવ્ય એ કોઈ કાળે ઉત્પન્ન થયું નથી, માટે એનો કોઈ કાળે નાશ નથી. પણ એ જ દ્રવ્યની પર્યાય એટલે અવસ્થા એ તો પ્રતિ સમયે પલટાય જ છે, કોઈ પણ દ્રવ્યની. તો પર્યાયની અપેક્ષાએ તો પ્રતિ સમયે નાશ છે, અને દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જુઓ તો કાયમ છે આત્મા. જેમ કે આગલા જન્મમાં આપણી પર્યાય અથવા આ જન્મ આપણે મનુષ્ય પર્યાયમાં છીએ, એ કંઈ કાયમ રહેવાની છે? જવાની. મનુષ્ય પર્યાય નાશ પામવાની, અને દેવ તિર્યંજ કે નરક કે મનુષ્ય ફરી પાછી પર્યાય નવી ઉત્પન્ન થશે અવસ્થા. એટલે આ બમો કે ભાઈ એ તો મરી ગયો, જીવ મરી ગયો. જીવ મરતો નથી, દેહ મરી ગયો, પણ વ્યવહારમાં 10 પ્રાણના નાશને મરણ કહેવામાં આવે. વચન બળ, કાય બળ અને મનોબળ, તેમજ 5 ઇન્દ્રિયો, આયુષ્ય અને શ્વાસોશ્વાસ, એ 10 પ્રાણ કહેવાય. એ દેહ જાય એટલે એ પ્રાણ બધા નાશ પામ્યા, એટલે વ્યવહાર કે ભાઈ મરી ગયો. એ તો એટલે જીવ આ દેહ છોડીને ચાલ્યો ગયો, હવે બીજા દેહમાં જન્મશે, એને મૃત્યુ કહેવામાં આવે છે. એ પર્યાયની અપેક્ષાએ મૃત્યુ, પણ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તો મૃત્યુ છે જ નહીં, શાશ્વત છે. એટલે અપેક્ષાવાદ, સ્યાદવાદ એ જૈન ધર્મનો પ્રાણ છે. એ સમજે તો બધું જ સમ્યક છે. એમ આ પ્રમાણે એ હરમન જેકોબી અને એના મિત્ર મંડળને આ દોષો ઉત્પન્ન થયા. હવે આગળના શિક્ષાપાઠ 89 તત્વાબોધ ભાગ 8 એમાં હવે કે છે, કૃપાલને લખે છે, એટલા દોષ એ કથનનો સિદ્ધ ન થતા આવે છે. એટલા દોષ એ કથનો સિદ્ધ ન થતા આવે છે. હજુ તો હરમન જેકોબી એ જ કહે છે. એ કહે છે કે જો તમે વાતને સિદ્ધ ન કરો, ઉપન્નેવા વિગ્રેવા ધોવેવા,
એ બે રીતે હા અને ના રૂપે તો આવા 18 દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલા દોષ એક અથનો સિદ્ધ ન થતા આવે છે. એક જૈન મુનિએ મને અને મારા મિત્ર મંડળને એમ કહ્યું હતું કે જૈન સપ્તભંગી નય અપૂર્વ છે. એ લોકો પહેલાં બીજા મુનિઓને મળેલા છે, આ હેરબન જેકોબીને એના મિત્ર મંડળ. તો કે મુનિએ તો એમ કીધેલું કે જૈનોમાં સપ્તભંગી નય છે અને એ નયથી સર્વ પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે એમ કહેલું. એટલે અહીંયા વિવેચનો બ્રહ્મચારી શું કહે કે આખા જગતના વિદ્વાનોને ગૂંચવનારા આ બધા પ્રશ્નોથી શ્રીમદ ગૂંચવાશે અને સમાધાન નહીં કરી શકે એમ વિદ્વાનને લાગ્યું. એમ વિદ્વાનોને કેમ લાગ્યું? કેમ કે બીજા મોટા મોટા મુનિઓ, સમર્થ વિદ્વાનો એમની સાથે પણ ચર્ચા કરતા સ્યાદવાદને યથાર્થ સમજાવી શક્યા નહીં. એટલે કે છે કે જેવી રીતે બીજા વિદ્વાનોને ગૂંચવનાર આ બધા પ્રશ્નો કોઈ સમાધાન નહીં કરી શક્યું, તેમાં શ્રીમદ પણ નહીં સમાધાન કરી શકે, એ પણ ગૂંચવાશે. આખા જગતના વિદ્વાનોને ગૂંચવનાર આ બધા પ્રશ્નોથી શ્રીમદ ગૂંચવાશે અને સમાધાન નહીં કરી શકે એમ વિદ્વાનને લાગ્યું. એ બધા વિચારો શાથી ઉદ્ભવેલા તે કહે છે. હરમન જેવું કોઈ કે આમને કેવી રીતે આવા વિચારો ઉદ્ભવ્યા? તો કે કોઈ જૈન મુનિના સમાગમમાં એમ સાંભળ્યું કે જૈનમાં સપ્તભંગી ન્યાય અપૂર્વ નય અપૂર્વ છે. તે કયા કયા 7 નય? તો કે સ્યાત અસ્તિ, કોઈ અપેક્ષાએ છે. સ્યાત અસ્તિ, સ્યાત નાસ્તિ, કોઈ અપેક્ષાએ નથી. કોઈ અપેક્ષાએ છે અને નથી. અસ્તિ નાસ્તિ, સ્યાત અસ્તિ નાસ્તિ, સ્યાત અવક્તવ્ય, કોઈ અપેક્ષાએ કહી ન શકાય. સ્યાત અસ્તિ અવક્તવ્ય, છે પણ અમુક કહેવાય, સ્યાત નથી પણ ન કહેવાય. સ્યાત અવક્તવ્ય, સ્યાત નાસ્તિ અવક્તવ્ય, સ્યાત એટલે કોઈ અપેક્ષા અસ્તિ નાસ્તિ અવક્તવ્ય, એ સપ્તભંગી નય અપૂર્વ છે. એથી સર્વ પદાર્થ સત્ય રીતે સિદ્ધ થાય છે. સત્ય રીતે એક એક પદાર્થમાં અનંત ગુણધર્મ રહેલા છે. જેમ આત્મામાં અનંત ગુણધર્મ, જેમ પૂદગલ એવા જળમાં પણ અનંત ગુણધર્મ. દરેક દ્રવ્ય અનંત શક્તિશાળી છે. આ પૂદગલની જુઓ કેવી શક્તિ. આજે અહીંયા બોલીએ તરત જ અમેરિકા આપણને અહીંયા બેઠા એનો જ આપણો જ અવાજ ત્યાં પહોંચી જાય, કોઈ વચ્ચે છે નહીં. આ પૂદગલની અનંત શક્તિ છે. જગતના વિદ્વાનો, સાયન્ટિસ્ટો, વૈજ્ઞાનિકો એ પૂદગલની શોધ પાછળ પડ્યા છે. આવા શું દ્રવ્ય રહેલું આપણને નહીં. પૂદગલ ધર્માસ્તિકાયનું તો કામ શું છે? એ સહાય આપે ચાલવામાં, કે આ ધર્માસ્તિકાય સ્થિર રહેવામાં સહાય આપે. એ એનું કામ નહીં. આ તો પૂદગલનું જ ધર્મ છે, એનો એવો સ્વભાવ છે. એ પરમાણુ એણે આવિષ્કારથી શોધી કાઢ્યા કે કેવી રીતે શું કરવું. એમ દરેક દ્રવ્યની શક્તિશાળી છે, પણ આજકાલના વૈજ્ઞાનિકો એની પાછળ પડ્યા છે ભૌતિક શક્તિઓને બહાર લાવવા. તો એ બહાર જણાય એમને. એવી જ રીતે આત્મામાં અનંત શક્તિઓ છે, પણ એના પાછળ તો કોઈક વિરલા જ્ઞાની પુરુષો પડે છે. તો એ આત્માની એવી અદ્ભુત શક્તિઓ પ્રગટાવે કે અહીંયા બેઠા જ બધું દેખાય, અહીંયા બેઠા જ બધું જણાય. આ ફોન બોનની જરૂર નહીં, આપોઆપ આખું વિશ્વ દેખાય. એવી શક્તિઓ પ્રત્યેક આત્મામાં પડેલી છે, પણ કોઈક વિરલા આત્માની શક્તિઓ પાછળ પડે. બાકી અનાદિની વિષય કસાયવાળી ઈચ્છાઓ હોવાથી એ ભૌતિક શક્તિઓમાં એને તાત્કાલિક સુખ ભાસે, એટલે એની પાછળ પડી છે. આત્માનું સુખ તો કોઈ વિરલા જાણે. કોઈ જ્ઞાની પુરુષના આધારે એની અંતરંગ સાધનાથી પ્રાપ્ત થાય, પણ એ આ જગતમાં એટલી ધીરજ છે નહીં કે એને તો રોકડિયું સુખ જોઈએ છે. પછી ભલેને નરકમાં જાય. અમારે તો આજે જોઈએ, કલ કી બાત કલ, અર્થાત કોણે જોયા પરભાવ, સ્વર્ગ અને નરક. આજે સુખ સામો છે એ કહો.
પણ વિતરાગોએ એ કેવી રીતે વર્તમાન ભૌતિક સુખ આત્માને દુઃખરૂપ થાય છે એ વાત જે ઊંડાણથી શાંતિથી સમજી લે તો એની વૃત્તિ ત્યાંની ખેંચાય અને શાશ્વત અંતરથી પ્રાપ્ત સુખ થતું એની પાછળ પડે. એટલે એનું શું કહેવું છે કે એ અગમ્ય કે આ સ્યાત એટલે કોઈ પ્રકારે કોઈ અપેક્ષાએ નાસ્તિ અસ્તિના એમાં અગમ્ય ભેદ રહ્યા છે. આ સપ્તભંગી નયમાં તત્વ વિચાર કરનારા અન્ય મિત્રો સાથે હતા. તેઓની સાથે ઘેર આવી પછી બધાએ મળી ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવ એ લબ્ધિ વાક્યની જીવ તત્વ પર નાસ્તિ અસ્તિ રૂપે યોજના કરી. મુનિ પાસે સાંભળ્યું કે સપ્તભંગી નય એ પૂર્વ છે. એને કે આપણે જો દરેક દ્રવ્ય સાથે લગાવીએ તો એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજાય. તે કે અમારું મિત્ર મંડળ જે સાથે હતું એમને આ સાંભળ્યું. અમે ઘરે આવીને પછી અમે લગાડવા માંડ્યા કે આ લ્યો આ લગાડીએ આપણે અસ્થિ નાસ્તિ રૂપે. તો એ નયથી અમે જોવા ગયા તો તત્વ વિચાર કરનારા અન્ય મિત્રો સાથે હતા. તેઓની સાથે ઘેર આવી પછી બધાએ મળી કે ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવીય લબ્ધિ વાક્ય જે ભગવંતે કહ્યું એ જીવ તત્વ પર ઉતારીએ આપણે અસ્થિ નાસ્તિ રૂપે એવી યોજના કરી. પણ તેથી ગૂંચવાઈ જતાં એક પછી એક 18 દોષો જણાયા. અમને વાત તો નહીં સમજાઈ પણ ઉડતા 18 દોષ બીજા ઊભા થાય છે આમાંથી. તો વિદ્વાન કહે છે એ મને કંટાળા રૂપ લાગ્યું, પણ બીજાને જેમ ન સમજાવવાથી ભગવાનના વચન પ્રત્યે દ્વેષ થાય છે તેમ મને દ્વેષ થયો નથી. બીજાને કે શું આ મહાવીરે લખ્યું કંઈ સમજાતું જ નથી, આમાં આમે છે ને આમે છે ને. બીજાને કે એવી દ્વેષ બુદ્ધિ થાય એવું મને આ ભગવાન પ્રત્યે એવી બુદ્ધિ નહીં થઈ, એવો ભાવ નહીં થયો. કંટાળો આવ્યો કે આ કંઈ સમજાતું નથી. એ વિદ્વાન કહે છે કે એ મને કંટાળા રૂપ લાગ્યું, પણ બીજાને જેમ ન સમજાવવાથી ભગવાનના વચન પ્રત્યે દ્વેષ થાય છે તેમ મને દ્વેષ થયો નથી. ઉત્તરમાં પરમ કૃપાલદેવે કહ્યું કે આપે જે પ્રકારે વિચારો કર્યા તે યથાર્થ સ્યાદવાદ શૈલીથી કર્યા નથી. તમે જે રીતે તમારા ગુરુગમ વગર તમે આ શૈલીને ઉતારવા જાઓ સ્યાદવાદ ન સમજાય, ગુરુગમ જોઈએ. ગુરુ દ્વારા એનો માર્ગ યથાર્થ જાણીને પછી કરો. એટલે તમે જે પ્રકારે નાસ્તિ અસ્તિ નય જે ઉતાર્યા છે એ શૈલી બરાબર નથી, યથાર્થ નથી. ઉત્તરમાં પરમ કૃપાળુ દેવે કહ્યું કે આપે જે પ્રકારે વિચારો કર્યા તે યથાર્થ જેમ છે તેમ સ્યાદવાદ શૈલીથી કર્યા નથી. સ્યાદ અસ્થિનાથી કોઈ અપેક્ષા છે કોઈ અપેક્ષા નથી. એ તમે સ્યાદવાદ શૈલી ભગવાન મહાવીરે જેમ કહી તે રીતે તમે કર્યા નથી. આપે કેવળ નાસ્તિ અસ્થિવાદ તર્ક રૂપે ઉતાર્યો છે. તર્કથી કે ભાઈ એક વાર કે નાસ્તિ હોય તો બીજી વાર અસ્થિ કેમ હોઈ શકે, અથવા જેનું છે તો એ નાશ કેમ હોઈ શકે. આત્મા મતલબ કે ધ્રુવ છે તો એ નાશ કેમ પામી શકે, ધ્રુવ જ છે. તો એમ તમે ખાલી તર્કથી એ વાત સમજ્યા છો પણ અપેક્ષા તમે નથી સમજી શક્યા. આપે કેવળ અસ્થિ નાસ્તિવાદ તર્ક રૂપે ઉતાર્યો છે. તેથી હું પણ તર્કથી પણ સ્યાદવાદ શૈલીના આધારે યથાશક્તિ ઉત્તર આપું છું, તે આપ લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળો. કૃપાલ કે હું પણ હવે તમે તર્કથી કહો તો હું તર્કથી કહું છું, પણ મારા ઘરની શૈલીથી નહીં, ભગવાને જે સ્યાદવાદ શૈલી કઈ તેના આધારે કહું છું. તેથી હું પણ તર્કથી પણ સ્યાદવાદ શૈલીને આધારે યથાશક્તિ ઉત્તર આપું છું, તે આપ લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળો. એટલે હવે કૃપાલદેવ કહે છે એટલા દોષ એક અર્થનો સિદ્ધ થતા આવે છે. એક જૈન મુનિએ મને મારા મિત્રને મંડળને એમ કહ્યું હતું કે જૈન સપ્ત ભંગી નય અપૂર્વ છે અને એથી સર્વ પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે.
નાસ્તિ અસ્થિના એમાં અગમ્ય ભેદ રહ્યા છે. આ કથન સાંભળી અમે બધા ઘેર આવ્યા. પછી યોજના કરતાં કરતાં લબ્ધી વાક્યની જીવ પર યોજના કરી. હું ધારું છું કે એવા નાસ્તિ અસ્થિના બંને ભાવ જીવ પર નહીં ઉતરી શકે. અમે તો કે કોશિશ કરી કરે. આ જીવ અસ્થિ પણ છે ને નાસ્તિ પણ છે, પણ ખરો ને નહીં નથી ને એ બે ઉતરી ન શકે. એક વિદ્વાન કે છે કે એનો અસ્થિ નાસ્તિ બંને ભાવ જીવ પર ઉતરી ન શકે. તમે એક અપેક્ષા એક જીવ છે તો કે હા, બીજી અપેક્ષા એક જીવ નથી તો કે જીવ છે તો કે ના, એ નહીં વાત બેસી ઉતરી શકે. લબ્ધિ વાક્યો પણ ક્લેશરૂપ થઈ પડશે. આવા ભગવાનના કહેલા લબ્ધિ વાક્યો ઉડતા આપણને ક્લેશ ઉપજાવનાર થશે. યદિ એ ભણી મારી કંઈ તિરસ્કારની દ્રષ્ટિ નથી, એટલે કે ભગવાનના વાક્યો પ્રત્યે મને કોઈ દ્વેષ બુદ્ધિ નથી, પણ સમજાતું નથી. આના ઉત્તરમાં મેં કહ્યું કે આપે જે નાસ્તિ ને અસ્થિ નય જીવ પર ઉતારવા ધાર્યો તે નિક્ષેપ શૈલીથી નથી. એટલે વખતે એમાંથી એકાંતિક પક્ષ લઈ જવાય. તમે સ્યાદવાદ શૈલીથી એ ભાવને સમજી નથી શક્યા, એટલે તમે એમને એકાંતમાં એ લઈ જાઓ છો, એકાંત પક્ષમાં કે જીવ એકાંત ધ્રુવ છે. પેલું જેમ સાંખ્યમતવાળા કહે ને, આત્મા તો કુટસ્થ નિત્ય જ, એ અનિત્ય કોઈ કાળે નહીં, તેવી વાત થઈ જાય, એકાંતિક પક્ષ થઈ ગયો. અથવા બૌદ્ધ મતવાળા જીવ તો ક્ષણિક નાશ પામે, ક્ષણ ક્ષણમાં. બૌદ્ધ મતમાં કેમ છે કે એક સમયમાં એક જીવ આવે એ મરી જાય, એ જતો રહે, પછી બીજો આવે. તો જૈન ધર્મ એમ કહે કે ભાઈ પાપ તો કર્યું કોઈ બીજાએ અને ફળ વળી ત્રીજાને ભોગવવાનું, તો કે એને સંસ્કાર આપી જાય, કે બીજો ત્રીજાને સંસ્કાર આપી જાય, પ્રતિ સમય નવા નવા જીવ આવે. ત્યારે એ વાત બિન કેવી રીતે સાચી? તો કે પર્યાય અપેક્ષા સાચી. જીવની વર્તમાન પર્યાય દરેક દ્રવ્યની એક સમય માત્ર, એ પર્યાય અપેક્ષા એ બૌદ્ધ મતની વાત સાચી. અને સાંખ્ય મત કે જીવ તો કોટસ નિત્ય, એ કોઈ દિવસ બદલાય જ નહીં, નિત્ય જ એ નાશ પામે જ નહીં. તો દ્રવ્યની અપેક્ષાએ સાંખ્યની મત પર વાત પણ સાચી, સાંખ્ય મતની, પણ એકાંતે લો તો મિથ્યા છે. એટલે કૃપાલ અહીંયા કહે કે આના ઉત્તરમાં મેં એમને એમ કહ્યું કે આપે જે નાસ્તિ અને અસ્થિ નય જીવ પર ઉતારવા ધાર્યો તે સનિક્ષેપ શૈલીથી નથી, નિક્ષેપ સહિત નથી, સ્યાદવાદપૂર્વક નથી, નય નિક્ષેપ પ્રમાણથી બરોબર નથી. એટલે વખતે એમાંથી એકાંતિક પક્ષ લઈ જવા, એટલે તમે એકાંતિક પક્ષમાં ચાલ્યા જાઓ. તેમ વળી હું કંઈ સ્યાદવાદ શૈલીનો યથાર્થ જાણનાર નથી, કે ભાઈ હું આ વાત કરું છું એટલે હું સર્વજ્ઞ છું, બધું જાણી ગયો, એમ પણ નથી. એટલે કે ઘણું બધું છે. હું તો તમને સંક્ષેપમાં સારરૂપ કૃપાલની વાત કરું છું. એટલે તેમ વળી હું કંઈ સ્યાદવાદ શૈલીનો યથાર્થ જાણનાર નથી, મંદમતીથી લેશ ભાગ જાણું છું. હવે કૃપાલદેવ જેવા ક્યાં દ્રષ્ટિ રાખે? સર્વજ્ઞ ભગવાન. હા, એ પ્રત્યેક દ્રવ્યના અનંત ગુણને, અનંત પર્યાયો, ગુણ દ્રવ્ય પર્યવત દ્રવ્ય, એવા દ્રવ્યના અનંત ભેદ જે પૂર્વે થઈ ગયા, ભૂતકાળમાં અને ભવિષ્યમાં થશે, એ બધું જાણે છે. એટલે એના અનંત જ્ઞાન આગળ, અનંત ભાવ અને ભેદથી ભરેલી વાણીની આગળ મારું શું જ્ઞાન? એમ મહાપુરુષો હંમેશા પોતાનું જેટલું એને ન્યૂન સમજે, લઘુતા સહેજ ભાવ હોય એમનામાં, કંઈ દેખાડવા માટે ન હોય. વળી હું કંઈ સ્યાદવાદ શૈલીનો યથાર્થ જાણનાર નથી, મંદમતીથી લેશ ભાગ જાણું છું. નાસ્તિ અસ્થિ નય પણ આપે શૈલીપૂર્વક ઉતાર્યો નથી, સ્યાદવાદ શૈલીથી ઉતાર્યો નથી આ નય અસ્થિ નાસ્તિનો. એટલે હું તર્કથી જે ઉત્તર દઈ શકું તે આપ સાંભળો. હું તમને તર્કથી સ્યાદવાદ શૈલીના આધારે જે ઉત્તર દઉં છું તે આપ સાંભળો. હવે કૃપાલદેવ કહે
ઉત્પત્તિમાં ના એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે છે કે જીવ અનાદિ અનંત છે, કે જીવની ઉત્પત્તિ નથી એમ જે અમે કહ્યું, તો એ કઈ અપેક્ષા યથાર્થ છે? તો કે જીવ અનઆદિ ને અનંત છે. જીવનો કોઈ કાળે જન્મથી આદિ નથી જીવની, અને કોઈ કાળે એનો નાશ નથી. એ અપેક્ષાએ ઉત્પત્તિ જીવની ઉત્પત્તિમાં ના કે જીવ ઉત્પન્ન થયો નથી, કેમ કે અનાદિકાળથી છે, અને નાશ પણ કોઈ કાળે પામવાનો નથી, એટલે ઉત્પત્તિમાં ના. હવે વિઘ્નતામાં ના એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે એનો કોઈ કાળે નાશ નથી. વિઘ્નતા એટલે વ્યયમાં અર્થાત નાશમાં. જીવ કે ઉત્પત્તિ છે જીવની, તો કે ના. જીવ નાશ પામે, તો કે ના. કેમ ના? તો કે એનો કોઈ કાળે નાશ નથી. અનંત કોઈ જેનો જન્મ જ નથી તો એનો નાશ કેવી રીતે હોઈ શકે? જે કોઈ કાળે જન્મી નથી તો એનો ત્રણેય કાળમાં નાશ પણ નથી. જીવ દ્રવ્યોનો જ નહીં, આ તો જીવની વાત ચાલે. બાકી જગતમાં રહેલા 6 દ્રવ્યો, કોઈ દ્રવ્ય કોઈ કાળે ઉત્પન્ન થયું નથી, માટે કોઈ કાળે એનો નાશ પણ નથી. જીવ દ્રવ્યની પૂતગલ દ્રવ્ય આજે આપણને જે બધું દેખાય એ પૂતગલ દ્રવ્યનો પણ કોઈ કાળે નાશ નથી. આપણને જે દેખાય છે તો પર્યાય દેખાય છે, એના સ્કંદ દેખાય. 1, 2, 4, 8 પરમાણુ પૂતગલ પરમાણુ ભેગા યાવત 1000 લાખ કરોડ અસંખ્યાત અનંત એ પૂતગલ પરમાણુનો પિંડ આપણને નજર સમક્ષ દેખાય છે. એટલે આપણને દેખાય છે તે પર્યાય દેખાય છે, અને પર્યાયનો તો નાશ છે જ. કેમ કે પર્યાય એટલે અવસ્થા દરેક દ્રવ્યની એક સમય પૂરતી જ હોય, બીજા દ્રવ્ય સમય તો બદલાઈ જાય. એટલે વિઘ્નતામાં નાશ કેમ કહ્યું? કે આત્મા જે મૂળ દ્રવ્ય છે એનો તો કોઈ કાળે નાશ નથી. પૂતગલનોય નાશ નથી. ધર્માસ્તિકા અધર્માસ્તિકા આકાશ કાળ દ્રવ્ય છે એનો પણ કોઈ કાળે નાશ નથી. હવે ધ્રુવતામાં ના કેમ કહી? શાશ્વત પણ નથી એમ કહ્યું. ત્રણેયમાં ના. આત્માની ઉત્પત્તિ નહીં, આત્મા નાશ પણ ન પામે, તો આત્મા ધ્રુવ તો છે ને, પણ તમે તો ધ્રુવમાંય ના પાડી. આત્મા કાયમ છે તો કે ના. આ કેવી રીતે કહ્યું? તો કે એ યોજના જે કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે એક દેહમાં તે સદૈવને માટે રહેનાર નથી. એક દેહની અપેક્ષા. આત્મા આ દેહમાં કાયમ નહીં રહે, એટલે કે મનુષ્ય પર્યાય, આ પર્યાયની અપેક્ષાએ કથન થયું. પેલું દ્રવ્યની અપેક્ષાએ કહ્યું કે ભાઈ દ્રવ્ય મૂળ છે એ અપેક્ષાએ આત્માનો જન્મ નથી, અને દ્રવ્યની અપેક્ષાએ આત્માનો નાશ નથી, કેમ કે દ્રવ્યનો કોઈ કાળે નાશ થતો નથી. પણ અહીંયા જે આત્માની શાશ્વતતા પણ નથી, ધ્રુવ પણ નથી એમ જે કહ્યું તે કે એ અપેક્ષાએ કહ્યું છે કે એક દેહમાં સદૈવને માટે, હંમેશાને માટે એક દેહમાં રહેનાર નથી. અર્થાત આ એક દેહની પર્યાય પલટાય છે, અને બીજા દેહની પર્યાય જ્યાં સુધી આત્મા મુક્તિ ન પામે ત્યાં સુધી નવા નવા દેહ ધારણ કર્યા જ કરે છે. તે પર્યાયની અપેક્ષાએ આત્મા ધ્રુવ નથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે અપેક્ષા એ સત્ય છે. એકનો એક વ્યક્તિ, પેલા આપણે વાત કરી કે પિતા છે, પછી આજે તો કોક આ કોણ છે? તો કે પિતા છે. એટલે કાલે પૂછો તો કે આ તો પુત્ર છે. શું બોલો? કાલે તમે કહેતા હતા પિતા છે ને આજે કહો છો પુત્ર છે. અપેક્ષા છે એના પુત્રની અપેક્ષાએ કાલે વાત હતી ત્યારે એ પુત્રનો પિતા હતો, પણ આજે તો એના પિતા અહીંયા આવ્યા છે, અને એ પિતા એમ કે છે એને છોકરાના દાદા એ આવ્યા ને કે બેટા શું? તો એને બાપને બેટા કહેવા લાગ્યો. અરે કાલે તો આ પિતા હતા ને આજ પુત્ર થઈ ગયા. તો કાલે તો એના બેટાએ કીધેલું કે અમારા બાપ છે, પણ આજે તો બાપનો બાપ આવ્યો. તો એ કહે છે કે તારો બાપ એ મારો તો પુત્ર છે,
એટલે હું તો કે એને પુત્ર કહીશ, તો શું ખોટું થઈ ગયું? અપેક્ષા જોવાની છે કે એકનો એક વ્યક્તિ કોઈનો પુત્ર છે અને કોઈનો પિતા પણ છે, એમ અપેક્ષાથી બધી વાત સત્ય જાણી શકાય છે. એટલે અહીંયા હવે વિવેચનમાં બ્રહ્મચારીજી કહે, ઉત્તરમાં કૃપાળુદેવે કહ્યું કે આપે જે વિચારો કર્યા તે યથાર્થ સ્યાદવાદ શૈલીથી કર્યા નથી. આપે કેવળ અસ્થિ નાસ્તિવાદ તર્ક રૂપે ઉતાર્યો છે. તેથી હું પણ તર્કથી સ્યાદવાદ શૈલીના આધારે યથાશક્તિ ઉત્તર આપું છું. તે આપ લક્ષપૂર્વક સાંભળો. ઉત્પત્તિ, નાશ, ધ્રુવતા એ ત્રણેયમાં પ્રથમ ના કહી. ઉત્પત્તિમય ના, નાશમય ના, વ્યયમય નાશ અને ધ્રુવતામય નાશ. તેનું કારણ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જીવ અનાદિ હોવાથી ઉત્પત્તિમાં ના, અને દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જીવ અનંત હોવાથી, એટલે કોઈ કાળે જીવનો નાશ ન હોવાથી વ્યયમાં પણ ના કહી. પછી અપેક્ષા પલટાવી હવે ધ્રુવતાની વાત આવી, ધ્રુવતા પણ ના કહી. ત્યાં અપેક્ષા પલટાવીને પર્યાય દ્રષ્ટિથી જોતા જીવ એક દેહમાં સદા માટે રહેતો નથી, અથવા સમયે સમયે પર્યાય પલટાય છે. તેથી ધ્રુવતામાં પણ ના કહી. પ્રત્યેક દ્રવ્યની પ્રતિ સમયે પર્યાય પલટા, એટલે પર્યાયની અપેક્ષા કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ જીવ કોઈ પણ દ્રવ્ય નિત્ય નથી, કોઈ પણ દ્રવ્ય નિત્ય નથી, અથવા ધ્રુવ નથી. પર્યાયની અપેક્ષા, દ્રવ્યની અપેક્ષા તો ધ્રુવ છે જ. આ પ્રમાણે હવે આ ત્રણ કયા, હવે એ રીતે જ પાછું ઉત્પત્તિ જીવની છે તો કે હા, જીવ નાશ પામે તો કે હા, જીવ ધ્રુવ રહે તો કે હા. એ પાછી વાતો. અને જે 18 દોષ ઉત્પન્ન થયા છે એ એક એક દોષને કૃપાલદેવ આગળ લઈ અને દરેકનું સમાધાન કરશે આગળના પાઠોમાં. જે લાંબુ છે અને એનો વિવેચનમાં બહુ સારી રીતે બ્રહ્મચારીજીએ સમજાવ્યું છે અને લાંબુ છે, જે આપણે આવતીકાલે લઈશું. આમ ભગવાન મહાવીરનું તત્વજ્ઞાન કેવું કે કોઈ કાળે જેમાં વિરોધ ના આવે, કેમ કે કેવળ જ્ઞાનથી જોઈને કહ્યું છે, માટે ત્રિકાળમાં ફરે નહીં. અને એવું કોઈ બીજા અન્ય ધર્મીઓ કહી શક્યા જ નથી. ક્યાંથી કહે? સંપૂર્ણ જ્ઞાન જ નથી, કેવળ જ્ઞાનથી જાણ્યું નથી. જ્યાં સુધી જ્ઞાન પહોંચ્યું ત્યાં સુધી નિર્ણય કરી લીધો કે બસ આટલું છે. જેમ એક જણે બીજા અન્ય મતીના, એને એમ થયું કે 8 સમુદ્ર સુધી દુનિયા છે, જેમ કે આ જંબુદ્વીપ, એના પછી લવણ સમુદ્ર, આ એક કોડાકોડી 1 લાખ યોજનનો જંબુદ્વીપ, 2 લાખ યોજનનો લવણ સમુદ્ર, 4 લાખ યોજનનો એનો ફરતો ધાતકી ખંડ, 8 લાખ યોજનનો કાલોદરી સમુદ્ર, 16 લાખ યોજનનો પુષ્કર દ્વીપ, એના અડધામાં મનુષ્યના અડધામાં તિર્યંચો છે. અને એના પછી પાછો 16 લાખ યોજનનો 32 લાખનો પાછો સમુદ્ર. આમ એક એકથી બમણા 8 સુધી છે. એટલે એને તો એમ પ્રરૂપણા કરવા લાગી આખી દુનિયામાં બસ 8 દ્વીપ અને 8 સમુદ્ર. જ્યારે કોઈએ કીધું કે 8 નથી, એ તો અનંત અસંખ્યાત દ્વીપ ને અસંખ્યાત સમુદ્ર છે, એક એકથી બમણા બંગડીના આકારે. તો કે કોણે કહ્યું? તો કે ભગવાન મહાવીરે કહ્યું. એમના સમયની વાત છે. તો એ ત્યાં આવે છે અને કહે છે કે મને તો 8 દેખાય છે. તો કે ભાઈ તને 8 દેખાય, પણ આ તો અસંખ્યાત દ્વીપ, તારું જ્ઞાન ત્યાં સુધી જ પહોંચ્યું, તેથી આગળ નથી એમ ન કહેવાય. જેમ કે આપણને દેવલોક કે નરક નથી દેખાતા, તેથી આપણે કે કોઈ દેવલોકે નથી, નરકે નથી, બધી વાતો છે. આપણને ન દેખાય તેથી શું થઈ ગયું? આપણે તો અમેરિકા, લંડનને નહીં ગયા હોઈએ, અને કોઈ કે છે તો આપણે કહીશું કે નથી, એ બધી ખોટી વાતો છે. કોઈ અમેરિકા, લંડન કાંઈ જ નથી, તેથી કંઈ મટી જાય? જેમ છે એમ જ રહે. તેમ આપણને કંઈ ખબર ન હોય, પણ ભગવાને કહ્યું તે સત્ય છે, એ વાત જો દ્રઢ હોય તો જ વાત સમજાય. એમ એને જે વાત સમજાવી
તે પેલાના દર્શનમાં બળવાનની અર્થાત નબળો એટલે વાત બેસી ગઈ અને એને માન્ય કરી દીધું કે ભગવાન આપ કહો છો તે સત્ય છે. ભગવાનના અંતરાત્મામાં જ્યાં પ્રગટ છે કેવળ ના એના સ્પર્શીને વાળી નીકળી અને સોંસરી ઉતરી ગઈ અને એની વિપરીત માનતા ટળી ગઈ. તેમ આપણને કહે છે ભગવાન જે કહે તે સત્ય માનવું અને એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. ન સમજાય તો એ ખામી આપણી છે. નહીં તો કે આ તત્વો મને તો નથી સમજાતા, નહીં સમજાતા તો એની કમજોરી તારી છે. સમજવાની કોશિશ કર, સમજાય એટલું સમજ અને ન સમજાય તો માન્ય તો રાખ. ભગવાને કહ્યું સત્ય એટલું તો માન, પણ કે મને નથી સમજાતા માટે ભગવાને કહ્યું તો બધું ખોટું, એ બરાબર નથી. આ પ્રમાણે આગળના પાઠ આવતીકાલે લઈશું. હવે શ્રદ્ધા જોઈએ. પહેલા આપણની બુદ્ધિ કેટલી, શું સમજાય આપણને, પાછળ શું છે એ ખબર નથી પડતી. જ્યારે એ તો આખા વિશ્વનું સ્વરૂપ જાણે, એના જ્ઞાન આગળ આપણું શું જ્ઞાન છે? અનંતાંશ પણ મૂળ ભગવાને જેટલું જાણ્યું એનો અનંતમાં ભાગ તો એ બોલી શકે છે. બાકી કહેવાય નહીં દરેક દ્રવ્યના અનંત ગુણને પર્યાયોને. અને એમાં શાસ્ત્રમાં કેટલું લખાયું, એ શાસ્ત્રોમાં કેટલો ભાગ રહ્યો આજે સંધુમાંથી કે જે બિંદુ રૂપ જ્ઞાન રહ્યું છે, અને એની બુદ્ધિ કેટલી એ શું સમજી શક્યો? કેટલા શાસ્ત્રો બધા એના કંઈ ઘોડીને પી ગયો છે, અર્થાત એનો કંઈ મર્મ રહસ્ય જાણ્યું છે નહીં. જેવું જાણ્યું એનો પાછો અભિમાન કરે કે જાણે હું તો બધું સમજી ગયો. એટલે પ્રભુ શ્રી કે પ્રભુ ધૂળ સમજો, શું સમજો? આ બધું મૂકીને તું તારી જાતને ઓળખ, પહેલાં તું કોણ છું, તો એમાં બધું સમજાઈ જશે. બાકી જો માની બેઠો મને સમજાઈ ગયું તો બંધ થઈ ગયું, પછી કંઈ ન સમજાય, અટકી જવાય. આ પ્રમાણે આ હજુ પાઠો બાકી છે જેમાં એ 18 દૂષણ સ્પષ્ટતા સમજાવશે. એ એમનો પણ અનેક ભાવની સાધના છે કૃપાલદીન, જેના આધારે આ કહી શક્યા છે.